진한 에메랄드빛 호수와 하늘을 마주한 산맥이 끝없이 펼쳐지고 Le soleil a déserté notre village. Et la neige 중세의 시간을 품은 마을과 태초의 공간을 만날 수 있는 곳. Mon amour, au printemps, tu reviendras. 크고 작은 상상들이 펼쳐지고 Jour et nuit, file l'aiguille entre tes doigts. 치유와 기적을 바라는 물결을 마주한다. 프랑스 옥시타니 피레네로 떠나보자. 인천공항을 출발 14시간 만에 프랑스 파리에 도착. 다시 1시간 반을 날아 툴루즈에 도착했다. 도시를 채운 분홍색 건물 때문에 분홍빛 도시, 장미도시라고 불리는 툴루즈는 프랑스에서 4번째로 큰 도시이자 옥시타니 지역의 중심 도시이기도 하다. 툴루즈의 랜드마크인 카피톨 광장을 찾았다. 프랑스에서 가장 아름답다는 시청 건물이 보이는데 과거 이곳은 광장 정치의 공간이었다고 한다. 현재는 현지인들에겐 여유 있는 일상을 즐기는 휴식 공간이자 툴루즈를 찾는 여행자들에겐 여정의 시작점으로 알려져 있다. 황소의 길을 따라 북쪽으로 조금 걸으면 높게 솟은 팔각형 종탑이 보이는데 툴루즈의 또 다른 랜드마크인 생세르냉 성당이다. 툴루즈의 첫 번째 주교인 세르냉의 유물을 보관하기 위해 지어진 이곳은 로마네스크 양식으로는 프랑스에서 가장 큰 성당이다. 바티칸 다음으로 많은 유물을 보관하고 있어 순례자들이 많이 찾는 장소이기도 하다. 조종을 시작하고 무게 47톤에 달하는 반인반수 괴물 미노타우루스가 콧바람을 연신 내뿜더니 움직이기 시작한다. 상상이 현실이 되는 순간이다. 미노타우루스 등에 올라탄 채 전시장 주변의 풍경을 360도 파노라마로 담아본다. 음악이 연주되고 전시장 한쪽이 열리더니 미노타우루스가 안으로 들어선다. 흥겨운 듯 음악에 맞춰 몸을 흔들더니 갑자기 콧물을 양껏 뿜어내보고 아무 일 없다는 듯 쿨하게 나가버린다. 다음 날 툴루즈에서 북동쪽으로 길을 향해 도착한 곳. 로카마드루다. 알주 협곡의 깎아지른 석회암 절벽에 세워진 중세 마을로 비현실적인 모습이다. 성인 아마드루의 유해가 발견된 곳으로 많은 성소가 있어 성지 순례지로도 알려져 있다.
그 옛날 순례자가 걸었던 216계단을 오르고 오르다 보면 눈길을 사로잡는 자그마한 성당이 보이는데 노트르담 성당이다. 이 성당이 유명한 것은 바로 검은 성모가 있기 때문이다. 기적과 치유의 성모로 널리 알려져 있어 많은 순례자와 여행자들의 발길과 소망이 함께하는 곳이기도 하다. 더 높이 계속 오르면 요새 모양을 한 로카마두르 성이 있다. 중세시대 성지였던 이곳은 외부로부터 침략을 막기 위해 요새 형태의 마을로 지어졌다고 하는데 그 가장 높은 곳이 바로 이 성이다. 전망대에 올라본다. 로카마두르 마을, 그리고 알주 협곡의 절벽들이 만들어내는 장엄한 풍경이 눈앞에 펼쳐진다. 검은 성모의 기적을 찾은 이들에겐 자연이 빚어낸 또 하나의 기적으로 다가오는 듯하다. 역사와 자연을 품은 이 기적의 마을 밤 풍경 역시 특별해 보인다. 아침 일찍 길을 나서 1시간여 차를 달리자 땅속으로 거대한 구멍이 보인다. 파디락 동굴이다. 입구 지름은 33m, 깊이 75m로 프랑스에서 가장 큰 동굴 중 하나란다. Donc ici, on est sur un plateau calcaire, on est sur le causse du Quercy. En fait, le gouffre, il a commencé à se former au Jurassique, il y a 170 millions d'années. Il y a 65 millions d'années, la mer s'est retirée et a laissé à nu le plateau calcaire. Lors de la formation des Pyrénées, il y a 40 millions d'années, tous ces plateaux se sont fracturés, laissant des fissures où l'eau a pu s'écouler et ainsi faire de l'érosion et nous créer des galeries souterraines et le gouffre. 동굴 절벽을 따라 끝없이 난 계단으로 70여 미터를 내려가다 보면 물길 위 보트들이 보이는데 2km가 넘는 파디락 동굴 여정의 시작이란다. 어둠 속 보트를 타고 가는데 머리 위로 세상 모든 모양의 종류석들이 끝없이 다가온다. 그중 물길을 가로막는 거대한 종류석이 눈앞에 들어온다. Donc voilà, de la pluie, on va retrouver notre conclusion iconique. C'est un petit peu la Joconde de Padirac. C'est une cascade de calcaire. Elle fait 60 mètres de haut. Elle se nomme la Grande Pente. Elle pèse environ 800 tonnes. L'eau lui apporte toujours de la calcite, ce qui permet sa croissance. Alors elle grandit très lentement. Elle gagne plus ou moins 1 cm tous les 100 ans.
D'après nos estimations, elle aurait près de 600 000 ans. C'est 2 fois l'âge de l'humanité. 60만 년의 시간을 뒤로하고 더 깊이 들어가 본다. 지하엔 도저히 존재할 수 없을 것 같은 넓은 공간이 펼쳐지는데 프랑스에서 가장 큰 지하 공간, 그랑돔이다. Alors ici on est arrivé à la salle du Grand Dôme. C'est une des plus grandes salles souterraines de France, avec son plafond qui va culminer à 94 mètres de haut. Elle abrite notamment le lac supérieur. Et au milieu de ce lac, on a une concrétion assez particulière, la pile d'assiettes. Il s'agit d'une stalagmite qui prend la forme d'une pile d'assiettes accumulées. 다른 종유석들과는 달리 물 위에 가늘게 겹겹이 쌓인 모양이 경이로운데 높은 천장 때문에 생긴 거란다. La goutte d'eau qui va tomber du plafond, elle va s'éclater au sol, elle va prendre beaucoup de vitesse. Du coup, elle va répandre sa calcite de manière circulaire. Et à force de s'accumuler, on a cette forme très particulière. 그랑돔을 지나 더 안으로 걸어 들어가자 이 세상의 모습이 아니다. SF 영화 속 외계 생물체가 숨어 지내는 듯한 공간들과 살아서 움직일 것만 같은 종유석들이 끝없이 이어진다. C'est quand on arrive et qu'il y a qu'on voit les voûtes très très hautes, là, c'est à 94 mètres, ils nous disent. C'est assez impressionnant, et toutes les strates, on voit les strates, différentes strates qui sont faites sur plusieurs millénaires, c'est ahurissant. 동굴 여행이 아닌 시간 여행을 한 듯하다. 지중해에 접한 콜리우르는 작고 아름다운 휴양 도시다. 이곳은 피레네 산맥이 지중해와 만나는 곳으로 옛날부터 프랑스의 중요한 관문이자 무역항이었다. 때문에 항구 양쪽으로 요새들이 지어져 있다. 바닷가 곳곳에 그림이 걸려 있다. 야수파의 거장 앙리 마티스의 작품이다. 콜리우르는 야수파의 중심지였다. 해안가에는 야수파 화가들이 자주 찾았던 호텔이 있다. 마티스를 비롯한 야수파 화가들은 콜리우르의 황금색 햇빛에 매료됐다. 그리고 강렬하고 단순한 색으로 그림을 그렸다. 마티스의 제자이자 평생의 라이벌이었던 피카소도 이 호텔을 자주 찾았다. 피카소가 선물한 그림이 소장돼 있다. 작은 테라스가 있는데 지중해 바다가 내려다 보인다. 이런 곳에 살면 저절로 예술 작품이 나올 것 같다. 바닷가에 서 있으니 수많은 예술가들이 이곳을 그토록 사랑했던 이유를 알 것 같았다. 피레네 산맥이 끝나는 이곳 콜리우르에서 석양을 바라보며 여정을 마무리했다.